हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टाइम है 9:16 और मार्केट देखिए आज अलग गैप डाउन ओपनिंग गैप डाउन ओपनिंग अलग ग्रीन कैंडल बनाई आसे निफ्टी और बैंक निफ्टीत तो आम इते पुट ऑप्शन बाय करब पारो किन्तु चाइ लैसो अकमान तो बंधुসকল आम इते पुट ऑप्शन बाय करिम अलग जदि ग्रीन कैंडल एटा पाऊँ अलग ऊपर आमार पुट ऑप्शन तो बाय करब इजी हब ओके निफ्टी ठीके गई आसे अलग ऊपर गले भाले पाए आमी अलग पुट ऑप्शन बाय करब लागे अलग ऊपर पाले भाले है किन्तु देखिब ओके बैंक निफ्टी ग्रीन कैंडल बनाई आसे आमार कारणे भाले अलग बेटार प्राइजत पाऊँ बंधुসকল आमी एटा पुट ऑप्शन बाय कर ललो अलग देखिब ट्रेडटो जल्दी लोआ गल मोक लगी आसे अलग क्विक मोमेंटाम एटा दिब पारे तलफाले किन्तु देखिब आमार एटा उलटाई लसत चलि आसे आमी चार्टखन उलियाई लওঁ तो बंधुসকল आमी আজি किय क्विकली एंट्री ललो एंट्री लोৱাৰ কাৰণটো চাওক এটা হল মার্কেটে সাপোর্ট লেভেলৰ পৰা সাপোর্ট লৈ আছে এটো এটা সাপোর্ট লাইন হয় আমি যদি আপোনাক হায়ার টাইম ফ্রেমত দেখাও মই যদি আপোনাক 15 মিনিট টাইম ফ্রেমত দেখাও তো দেখিব এটো এটা সাপোর্ট হয় পুৰণা সাপোর্ট স্ট্রং সাপোর্ট তো দেখিব মার্কেট ইয়াৰ পৰা দেখিব সাপোর্ট লৈ মার্কেট ওপৰলৈকে গৈছিলে তো এই সাপোর্ট লাইনডাল মই ড্ৰ কৰি থৈছিলো আৰু মার্কেট এক্স্যাক্টলি তাৰ পৰা সাপোর্ট লৈছে তো তাৰ পৰা যেতিয়া সাপোর্ট লব ইয়াতে কি আহিব বায়ার্স আহিব ঠিক আছে और लगते देखिए ये काली এটা সুইং है ये সুইংবিলাক যেতিয়া সাপোর্টৰ কাম करे और तलर फालर गले रेजिस्टेंसर काम करे जेतुका तलर फालर ब्रेक करिছে प्रथम कैंडलते तो ये कि हो যাব रेजिस्टेंस ब्रेक करिले कि हबो बहुते बाय करिব तो आम सापोर्टर मार्केट गई इतो बायार्स और ये ब्रेकआउट जेटा करिছে ब्रेकआउट करते कि मैं बायार्स সেইকাৰণে আমি ट्रेडटो लैसो लगते যদি আমি निफ्टीर चार्टखन चाও निफ्टीও एकेधरणे देखिब निफ्टीও कि करिছে এটা सापोर्ट लेवलर सापोर्ट लैसे और डायरेक्टली करिছে कि आमार जो 24,500 এটা लेवल থাকে এই लेवलটো ब्रेक करिছে এইবিলাক ब्रेक करिले आमार कि आहे बायार्स आहे गतिके आमी यार एक्सपेक्ट কৰি আছো যে मार्केट তললৈকে আহিব কিন্তু দেখিব এই কন্টিনিউ मार्केट ওপৰতে গৈ আছে आमार स्टप लस हिट হোৱাৰ চান্সেস নোহোৱা নহয় কাৰণ मार्केट এইদিন খুবেই ভলাটাইল কিন্তু দেখিব প্ৰিমিয়ামত হয়তো নিফটিও যদি ওপৰত গৈ আছে ব্যাংক নিফটি হয়তো নেগেটিভ হ'ব ট্রাই কৰি আছে আৰু আমাক ব্যাংক নিফটি নেগেটিভ হ'ব লাগে और आमाक किमान लागिब आमी कवर याते कवर एंट्री लैसो धरि लওক आमाक लागिब 130 140 पॉइंट्स जेतु दिनटुर लो जदि আজি ब्रेक करि दिए दिनटुर लो नाइबा ए ग्रीन लाइनडाल तेतिया आमार टार्गेट हिट होৱাৰ चान्सेस बहुत हाई तो आमी वेट करिम हयतो आमार पजिशन प्रफिटत आहिले सागे देखिब प्रफिटत आइছে किन्तु चाওক मार्केट कोर পৰা रिभार्सल दिए कोनो ठीक নাই काली आमार टार्गेट हिट करिए 2-3 मिनिटर भितरत आमार स्टप लस हिट হৈ গৈছে গতিকে मार्केटत कि है यदि आमार लसत जाए तेतियो आमी चिंता करिब नालागे आमी सदाय लसटो आमार लिमिटत लब लागे स्टप लसटो और लसत गलेও लसर पराও रिकभारी हब पारे और प्रफिटत गलेও आमी फुर्ती करि लाभ नाइ जे प्रफिट टार्गेट हिट हबे और टार्गेट हिट हबे कारण केতিয়া रिभार्सल दिए केতিয়া स्टप लस दिए कोनो ठीक नाइ गतिके आमी जस्ट डिसिप्लिनत आमार स्टप लसटो आपुनि मेइनटेइन करक टार्गेटटो आपुनि मेइनटेइन करक और जी दिए लास्टत जिटु है तो बैंक निफ्टी जेनेকুৱা कैंडल बनाई आछे रेड कैंडल हेमते प्रिमियम बना ना तो देखिए गोटे 4टा कैंडल यू कैंडल कि स्ट्रंग बनाई आछे 1 2 3 4 5टा कैंडल इतियालके आमार कन्टिन्यू रेड बनाई आछे भाल भाल कैंडल रेड बनाई आछे किन्तु प्रिमियमत स्पाइके करा ना इवेन चाওক यू रेड कैंडल कि स्ट्रंग बनाई आछे और देखिए इते प्रिमियम बढ़ाई ना भालके नर्मेली कि प्रिमियम तो आगते बाढ़े तार पिছত आमार चार्टखन आमार लेट है आमी जो ट्रेडिंग भिउत चाइ थाको अकमान लेट के आहे सो किन्तु देखिब चार्टते इमान डाঙर कैंडल बनाई आछे किन्तु प्रिमियमत इतियालके एकु प्रफिट देखुवा नाइ तो आज हयतो डीके भाल देखाय आछे टाइम होइसे 9:35 और देखिब आमार आज प्रिमियम एकेबारे बड़ा नाइ जदिও मार्केट आमार डाइरेक्शनत आमी 9:18 कैंडलत ट्रेड लैसिलो यदि आमी यार পৰা যদি आमार तो हाइएस्ट देखिब 100+ पॉइंट आमार दिसिले किन्तु प्रिमियमत एकेबारे बड़ा नाइ प्रिमियम जेहेतु बड़ा नाइ तो এনেকুৱা সময়ত কি হয় মার্কেটত যেতিয়া আপোনাৰ এনালাইসিসও কারেক্ট থাকে কেতিয়াবা তো 100 পয়েন্টৰ টার্গেটও দি দিয়ে আৰু আমাৰ টার্গেটে থাকে 130 140 পয়েন্টস যেতিয়া প্রিমিয়াম নাবাৰে তেতিয়া অপশন বায়াৰবিলাক ফ্ৰাস্ট্ৰেটেড হৈ যায় আৰু কৈ থাকে যে অপশন সেলিং বহুত ভাল অপশন সেলিং বহুত ভাল সব এবিলাক হৈ গল পার্ট হয় অপশন যেতিয়া বাইং কৰে আপুনি অপশন বাইঙৰ পজিটিভও আছে অপশন সেলিঙৰো পজিটিভ আছে নেগেটিভ আছে অপশন সেলিঙৰ নেগেটিভ হল আপুনি বহুত ডাঙৰ প্ৰফিট কৰিব নোৱাৰে যদি সদায় অলপ অলপ প্ৰফিট কৰা যায় তার प्रॉबिलिटी हाई থাকে और ডিকেটোৱে আপোনাক হেল্প কৰে
কিন্তু অপশ্যন বাইঙৰ ডিকেটোৱে আপোনাৰ প্ৰব্লেম কৰে। কিন্তু অপশ্যন বাইঙত কি ভাল, যদি কুইক মমেণ্টাম কৰি দিয়ে, ধৰি লওক বহুত কুইকলি মমেণ্টাম কৰি দিলে আপুনি সেইটো যিমান এক্সপেক্ট কৰি আছিলে তাতকৈ বেছি প্ৰফিটো পাব পাৰে। যদি আপুনি ধৰক আপোনাৰ টাৰ্গেট ধৰক 50 পইণ্টছ, তো আপুনি ইজিলি মমেণ্টামত কেতিয়াবা 100 পইণ্টছো পাই যাব পাৰে, তাৰমানে ডাবল প্ৰফিটো পাই যাব পাৰে। তো অপশ্যন বাইঙৰো পজিটিভনেছ আছে, নিগেটিভো আছে। তো এতিয়া দেখিব কাৰেণ্টলি ভাল বনাই আছে। দেখিব আগৰ যিটো ল' মাৰিছিলে সেই ল'লৈকে আহিছে, ল' ক্ৰছ কৰিলে। প্ৰিমিয়ামটো বাঢ়িছে কি নাই, প্ৰিমিয়াম দেখিব তেনেকৈ বঢ়া নাই। তাৰমানে এতিয়াও আমাৰ বেংক নিফটি 100 পইণ্টছ আমি য'ত বাই কৰিছিলোঁ তাৰ পৰা 100 পইণ্টছতকৈ বেছি তলত আছে। তো আপোনালোকে যদি ভালকৈ কানেক্ট কৰে, মই 918ত লৈছিলোঁ মাজত ক'ৰবাত, গতিকে দেখিব নিয়মমতে আমি টাৰ্গেটৰ ওচৰত থাকিব লাগিছিলে, কাৰণ আমি 110 পইণ্টছ পাই আছোঁ। আমি ধৰক এতিয়া 50-60 পইণ্টছ টাৰ্গেট পাব লাগিছিলে, কিন্তু টাৰ্গেট দেখিব মাত্ৰ আমি 20 পইণ্ট পাই আছোঁ। গতিকে আজি অলপ টাৰ্গেট পোৱা বহুত দিগদাৰ আছে, একদম প্ৰিমিয়াম স্পাইক কৰা নাই। আৰু নৰ্মেলি কি হয়, যেতিয়া মানে পুটৰ ফালে যেতিয়া মাৰ্কেট তলৰ ফালে আহে, পুটৰ ফালে যদি আমি ডাইৰেকশ্যনত ট্ৰেড লওঁ তেতিয়া টাৰ্গেট নৰ্মেলি পোৱাটো ইজি হয়, কাৰণ যেতিয়া মাৰ্কেট তলৰ ফালে আহে তেতিয়া প্ৰিমিয়ামবিলাক বেছি স্পাইক হয় পুটৰ। ওপৰত গ'লে যেনেকৈ কলৰ প্ৰিমিয়াম বাঢ়ে আৰু তলৰ ফালে আহিলে পুটৰ প্ৰিমিয়াম বাঢ়ে, কিন্তু তলৰ ফালে যদি স্পীডত আহে পুটৰ প্ৰিমিয়ামটো বহুত স্পীডত বাঢ়ে। কিন্তু সেইমতে আজি আমি একো দেখা নাই, একো প্ৰিমিয়ামত একো দেখিব কেনেকুৱা ডিকে হৈ আছে। টাইম হৈছে 10:04 আৰু আমাৰ টাৰ্গেট ফাইনেলি হিট হৈ গ'ল, কিন্তু প্ৰিমিয়ামত হিট কৰা নাই। কিন্তু আমাৰ যিটো স্পটৰ প্ৰাইজত আমাৰ প্ৰিমিয়াম হিট কৰিলে। তো আমি এতিয়া এটলিষ্ট এই লাইনডাললৈকে ৱেইট কৰিব পাৰোঁ আৰু চাওঁচোন কি কৰে। তো মাৰ্কেটত দেখিব একেবাৰে প্ৰিমিয়াম নাই পৰা। বন্ধুসকল, আমি যদি চাৰ্ট হিচাপত চাবলৈ যাওঁ, আমি আজি বহুত ধুনীয়া পইণ্ট কেপচাৰ কৰিছোঁ। আমি আজি কেপচাৰ কৰিছোঁ দেখিব 180 পইণ্টছ। 180 পইণ্ট যদি আমি প্ৰিমিয়াম হিচাপত চাব যাওঁ, আমি মিনিমাম 90 পইণ্টছ আমি পাব লাগে, কাৰণ আমি এট দ্য মানি লওঁ। আৰু এট দ্য মানি যিমানে মাৰ্কেট আমাৰ ডাইৰেকশ্যনত যায় সেইটো ইন দ্য মানি হৈ গৈ থাকে। ইন দ্য মানি হ'লে আমি ইয়াতে কমচে কম 100 পইণ্টছ আমি পাব লাগে। 100 পইণ্টছ নাপালে ধৰি লওক 90 পইণ্টছ পাব লাগে। 90 পইণ্টছ পালেও আমাৰ প্ৰফিট হ'ব লাগিছিলে অলমষ্ট 6300, তাৰমানে 6000ৰ ওপৰত আমাৰ প্ৰফিট যাব লাগিছিলে। কিন্তু মেক্সিমাম প্ৰফিট আমি দেখিছোঁ 3300 মানহে আমি দেখিছোঁ। তাৰমানে আজি 50% আমি প্ৰফিট দেখিছোঁ যিমান আমি পাব লাগে। তো বন্ধুসকল দেখিব ফাইনেলি এটা ব্ৰেকআউট দিব যেন লাগি আছে, কিন্তু ইয়াৰ পৰা ৰিভাৰ্চেল নিদিলে হ'ল। ইয়াৰ পৰা যেতিয়া ক্লজিং এটা দি দিয়ে তেতিয়া এটা আমাৰ চান্সেছ থাকিব যে 70 পইণ্টছো আমি পাই যাব পাৰোঁ। তো আমি এটা টাৰ্গেট এটা বন্ধুসকল দি থওঁ, স্পাইকত যদি হিট কৰে কৰিব। অকণমান আজি বেছি টাৰ্গেটৰ আমি এক্সপেক্ট নকৰোঁ, 75 ধৰি লওক, 602 টকা। আমি এটা 75ৰ টাৰ্গেট দিছোঁ, যদি হিট কৰে কৰিব, নহ'লে আমি মেনুৱেলি ওলাই যাম। তো বন্ধুসকল ফাইনেলি এক্সিট কৰি দিলোঁ, কাৰণ চাওক আজি আমি বহুত পইণ্ট কেপচাৰ কৰিলোঁ। মাৰ্কেট যদি ইয়াৰ পৰা ৰিভাৰ্চেল দি দিয়ে, আৰু যদি ৰিভাৰ্চেল দি দিয়ে যিটো লেভেলত আমি চেল কৰিছিলোঁ এইটো লেভেলত আমি চেল কৰিছিলোঁ, মাৰ্কেট যদি ৰিভাৰ্চেলো দি দিয়ে আমাৰ এই লেভেলটো পাবগৈ নালাগে। অলপমান এইখিনিমান পালেই হয়তো আমাৰ ষ্টপ লছ হিট হৈ যাব। বুক কৰিলোঁ আমি 3095। ঠিক আছে বন্ধুসকল, আমি আহক এইখিনি এটা এণ্ট্ৰি কৰি লওঁ। এণ্ট্ৰি কৰি ফালে আমি ডিছকাছ কৰোঁ ট্ৰেডটো আমি কিয় লৈ আছিলোঁ। তো আজি আমি লৈছিলোঁ পুট অপশ্যন। $70 পইণ্টছ বাই কৰিছোঁ 527.10 আৰু আমি চেল কৰিছোঁ 571.33 3096। অ'কে অকল আমি আমাৰ এণ্ট্ৰি ৰিজনটো ইয়াতে লিখি ৰাখিলোঁ কিয় এণ্ট্ৰি লৈছিলোঁ, আৰু আমি আজি পইণ্ট কেপচাৰ কৰিলোঁ 44 পইণ্টছ। আমি মেক্সিমাম পইণ্ট আমি দেখিছিলোঁ, দেখিব আমি এইটো দেখিছিলোঁ আমি মেক্সিমাম পইণ্ট আমি 60 পইণ্টছ আমি দেখিছিলোঁ। আৰু বৰ্তমান দেখিব প্ৰিমিয়াম বাঢ়ি হৈ আছে। বৰ্তমান নহয়, প্ৰিমিয়াম হাই মাৰিছে 97 পইণ্টছ। আৰু আমি আজি কিমান পইণ্ট কেপচাৰ কৰিলোঁ স্পটৰ প্ৰাইজত, আমি ইয়াতে 918ৰ কেণ্ডেলত আমি বাই কৰিছোঁ, আৰু আমি এইটো ল'ৰলৈকে দেখিব 197 পইণ্ট আমি কেপচাৰ কৰিছোঁ, কিন্তু আমি প্ৰফিট দেখিছোঁ মাত্ৰ 60 পইণ্টছ। মাত্ৰ 60 পইণ্টছ আমি দেখিছোঁ। আৰু যেতিয়া ৰিভাৰ্চেল দিলে আমি 44 পইণ্টছত আমি ওলাই গ'লোঁ। আমি ওলোৱাৰ পিছতে মাৰ্কেটে ভাল ডাউনফল এটা দিছে, য'ত প্ৰিমিয়ামো বহুত ভাল স্পাইক কৰিছে। আমি যেতিয়া ট্ৰেডটোত আছিলোঁ তেতিয়া প্ৰিমিয়াম একো স্পাইক কৰা নাছিলে, কিন্তু আমি এক্সিট কৰাৰ পিছত দেখিব 44 প্ৰিমিয়ামৰ পৰা 97 পালেগৈ। তাৰমানে আমি এক্সিট কৰাৰ 5 মিনিটৰ ভিতৰত 50 পইণ্টছ প্ৰিমিয়াম বাঢ়িলে। কিন্তু আমি চাওক, আমি মাৰ্কেট লৈছিলোঁ ইয়াৰ পৰা, আমাৰ মাৰ্কেট কিমান তলত আহিছে, কিন্তু আমাক 50 পইণ্টছ
দেখাবৰ কাৰণে মাৰ্কেটে ইমানটো মোমেণ্টাম দিব লগা হৈছে হয়নে আৰু আমি এক্সিট কৰাৰ পিছত আমি এক্সিট কৰিছোঁ ক'ৰবাত ইয়াতে হয়নে আমি এক্সিট কৰিছোঁ 44 পইণ্টছত আৰু আমি এক্সিট কৰাৰ পিছত মাত্ৰ এইখিনি মোমেণ্টামতে মাৰ্কেটে এক্সট্ৰা 50 পইণ্ট দিছে তো এইটো কেতিয়াবা উপায় নাথাকে তো ঠিক আছে বন্ধুসকল আমি যিটো এনালিচিছ কৰিছিলোঁ পাৰফেক্টলি কাৰেক্ট আছিলে আৰু আমাৰ এণ্ট্ৰি বহুত ধুনীয়া লৈছোঁ আমি ট্ৰেডটো কিয় লৈছিলোঁ সেইটো ডিছকাছ কৰোঁ আহক আৰু এনেকুৱা চাওক এই বস্তুটো যে এনেকুৱা নহয় আজি ডিকে হ'ল এইটো হৈ থাকিব তো আমি পিছৰ কাৰণে ৰেডি থাকিব লাগিব আৰু আমি কাৰেক্ট ডিচিশ্যনে লৈছোঁ কাৰণ এইটো এনেকুৱা এটা লেভেলত বেংক নিফটি আছিলে যে ইয়াৰ পৰা মাৰ্কেট ৰিভাৰ্চেল দিয়াৰ চান্সো আছে গতিকে যদি ৰিভাৰ্চেল দি দিয়ে আমাৰ যিটো আমি প্ৰফিট 4000 প্ৰফিট দেখিছিলোঁ এই 4000 প্ৰফিটটো গৈ আমাৰ যিটো আমাৰ 5000 লছো হোৱাৰ চান্সেছ থাকিব আৰু যদি আমি 197 পইণ্টছ দেখিও যদি আমি লছ বুক কৰিব লাগে তো সেইটো আমাৰ কাৰণে মেণ্টেলি বহুত ডিষ্টাৰ্বিং হয় তো আহক বন্ধুসকল আমি ডিছকাছ কৰোঁ ট্ৰেডটো কিয় লৈছিলোঁ ট্ৰেডটো লোৱাৰ কাৰণটো মই ডিছকাছ কৰিছোঁ অলৰেডি ভিডিঅ'ৰ আৰম্ভণিতে আকৌ এবাৰ ভালকৈ ডিছকাছ কৰি দিওঁ চাওক মই ইয়াতে দুটা ছাপৰ্ট লাইন ড্ৰ কৰি দিছোঁ ছাপৰ্ট লাইন হ'ল এটা হৈ গ'ল আমাৰ এটা হৈ গ'ল প্ৰিভিয়াছ ডে দেখিব এইটো ল' আছিলে মাৰ্কেট ইয়াৰ পৰা কি কৰিছিলে বুলিছ মমেণ্টাম দিছে তো এইটো লেভেলত মই তাত ছাপৰ্ট লাইন ড্ৰ কৰিছোঁ আৰু লগতে যদি মই 15 মিনিট টাইম ফ্ৰেমত আপোনালোকক দেখাওঁ আৰু এডাল পুৰণা ছাপৰ্ট লেভেল এডাল আছিলে তো দেখিব এডাল পুৰণা ছাপৰ্ট লেভেল ঠিক আছে আৰু এইডাল ছাপৰ্ট হয় এইডাল লেভেল মই আজি ড্ৰ কৰিছোঁ অলপ আগতে তো আমাৰ এই দুডাল লাইন আমি ড্ৰ কৰি থোৱা আছিলে ছাপৰ্ট লাইন ঠিক আছে আৰু কৰিলে কি মাৰ্কেট দেখিব আজি যদি গেপ ডাউন অপেনিং হৈছে আকৌ 1 মিনিট টাইম ফ্ৰেমলৈকে গুচি যাওঁ তো মাৰ্কেট দেখিব গেপ ডাউন অপেনিং হৈ কৰিছে কি এই যিটো পুৰণা ছাপৰ্ট লেভেল আছিলে ষ্ট্ৰং ছাপৰ্টৰ পৰা মাৰ্কেট কি লৈছে ছাপৰ্ট লৈছে মানে ইয়াতে কি কোন আহিব আৰু ষ্ট্ৰং গ্ৰীণ কেণ্ডেল বনালে বায়াৰ্ছ আহিব আৰু বহুতে হয়তো গেপ ডাউন দেখি বাই কৰিব নিবিচাৰিব পাৰে যে মাৰ্কেটত নিগেটিভ নিউজ চলি আছে কিবা কিবি টেৰিফৰ কাৰণে গতিকে কোনোবাই হয়তো বাইং কৰিব নিবিচাৰিবও পাৰে দুই এটাই বাই কৰিব মাৰ্কেট বুলিছ গ'ল তাৰপিছত যেতিয়া এই দেখিব এটা লেভেল আছিলে এইটো এটা ছাপৰ্ট লেভেল মাৰ্কেট কালি ইয়ালৈকে আহিছে মাৰ্কেট ইয়াৰ পৰা ৰিভাৰ্চেল দিছে এইটো ছাপৰ্ট আৰু মাৰ্কেট যেতিয়া তলৰ ফালৰ পৰা গৈ থাকে ছাপৰ্টটো কি কাম কৰে ৰেজিষ্টেঞ্চৰ কাম কৰে মাৰ্কেট যেতিয়া এই ৰেজিষ্টেঞ্চটো ব্ৰেকআউট দিছে যেতিয়া ব্ৰেকআউট দিছে তেতিয়া কি আহিব বায়াৰ্ছ আহিব ব্ৰেকআউট দিলে বহুতে আহিব যে কি ব্ৰেকআউট দিব আৰু ক্লজিং প্ৰাইচ ব্ৰেক কৰিব বুলি মানুহে এতিয়া বাই কৰিব কোনোবাই যদি ইয়াতে বাই কৰিবৰ কাৰণে ভয়ো কৰিছিলে এই ব্ৰেকআউটৰ পিছত তেওঁলোকে বাই কৰিব আৰু তেওঁলোকে কি কৰিব নিফটিৰ কনফাৰ্মেশ্যন ল'ব নিফটিৰ চাৰ্টখনত যদি চাওঁ নিফটি দেখিব পাৰফেক্টলি আমাক বাইং ছেটআপ দি আছিলে মানে নিফটিও দেখিব এটা প্ৰিভিয়াছ এইটো আপোনালোকে 15 মিনিট চাৰ্টত গৈ চাব পাৰে তো প্ৰিভিয়াছ এটা ছাপৰ্ট লেভেল হয় ছাপৰ্ট লেভেলত ছাপৰ্ট লৈ মাৰ্কেট কৰিছে কি ডাইৰেক্টলি ব্ৰেক আউট দিছে কিহত 24,500 লেভেল যে এইবিলাক লেভেল মই কৈছোঁ ষ্ট্ৰং ছাপৰ্ট ৰেজিষ্টেঞ্চৰ কাম কৰে এই লেভেলটো যেতিয়া ব্ৰেক আউট দিব ইয়াতে বহুতে কি কৰিব বাই কৰিব বহুতে আহিব যে কি নিফটিটো চাইক'লজিকেল নাম্বাৰ বা ৰাউণ্ড নাম্বাৰৰ ব্ৰেকআউট দিছে আৰু বেংক নিফটিও কি কৰিছে ৰেজিষ্টেঞ্চৰ ব্ৰেকআউট দিছে গতিকে আমি কি কৰিব লাগে বাই কৰিব লাগে আৰু আমি তেতিয়াই কৰিছিলোঁ কি এণ্ট্ৰি লৈছিলোঁ আমি এইটো কেণ্ডেলত 9:18 কেণ্ডেলত আমি এণ্ট্ৰি লৈছোঁ দেখিব পাৰফেক্ট এণ্ট্ৰি আমি এণ্ট্ৰি লোৱাৰ পিছত মাৰ্কেট অকণমান ওপৰত গৈছে আৰু কণ্টিনিউ মাৰ্কেট দেখিব ডাউন ট্ৰেণ্ড মাৰ্কেট আহিছে কিন্তু আমাৰ যিটো প্ৰিমিয়াম বাঢ়িব লাগে প্ৰিমিয়াম আজি একেবাৰে বঢ়া নাই প্ৰিমিয়াম দেখিব একদম ডিকে চলি আছে ফাইনেলি আমি এক্সিট কৰাৰ পিছত প্ৰিমিয়াম বাঢ়িছে বাৰু সেইটো আৰু উপায় নাথাকে আৰু গতিকে বন্ধুসকল আজি আমি ভাল ট্ৰেড এটা লৈছোঁ যদি আমি প্ৰফিটত এতিয়া হয়তো বহুতে প্ৰফিটটো চাব তো প্ৰফিটটো চাই মেটাৰ নকৰে আমি চাব লাগে যে আমাৰ এনালাইচিছটো কেনেকুৱা কৰিছোঁ আৰু কিমান পইণ্ট কেপচাৰ কৰিছোঁ আমাৰ নৰ্মেলি টাৰ্গেট থাকে আমাৰ 130-140 পইণ্টছ আমাৰ টাৰ্গেট থাকে য'ত নেকি আমি যিটো আমাৰ 70 পইণ্টছ আমাৰ টাৰ্গেট থাকে 70 পইণ্টছ টাৰ্গেট আমি প্ৰিমিয়ামত পাই যাওঁ কিন্তু আজি দেখিব আমি আজি 197 পইণ্টছ আমি বা 195 পইণ্ট আমি কেপচাৰ কৰিছোঁ 190 পইণ্ট কেপচাৰ কৰোঁতে আমাক মেক্সিমাম প্ৰফিট দেখাইছে 60 পইণ্টছে প্ৰফিট দেখাইছে গতিকে আৰু আমি অলৰেডি ডিচাইড কৰিছিলোঁ যে এই লেভেলকেইটা পালে আমি এক্সিট কৰিম প্ৰফিট লৈ আৰু সেই লেভেলতে আমি ওলাইছোঁ সেই লেভেলবিলাক আমি বহুতখিনি টাইম বাৰু হোল্ডো কৰিছোঁ এনেকুৱা নহয় যে ৰেণ্ডমলি ওলাই গৈছোঁ আমি 70 পইণ্টছ টাৰ্গেট পাবৰ কাৰণে বহুত টাইম ৱেইট কৰিছোঁ আপোনালোকে যদি প্ৰিমিয়াম চাৰ্টত চাব যায় আমি কিমান টাইম ৱেইট কৰিছোঁ আমি কমচে কম 20 মিনিটমান সময় আমি ৱেইট কৰিছোঁ ৱেইট কৰাৰ পিছত দেখিব ব্ৰেকআউট দিলে এই ব্ৰেকআউটটোত মোক লাগিছিলে যে মাৰ্কেট 70-80 পইণ্টছ আমাৰ টাৰ্গেট দি দিব মই 75 পইণ্টছত এটা মই লিমিট প্ৰাইজো দি ৰাখিছিলোঁ 602 টকাত 602 টকাত এটা মই টাৰ্গেটো দিছিলোঁ কিন্তু মাৰ্কেট দেখিব আকৌ ৰিভাৰ্চেল দি দিলে যেতিয়া ৰিভাৰ্চেল দি দিলে মই ইয়াতে ওলাই গ'লোঁ আৰু তাৰপিছত দেখিব মাৰ্কেট আমি এক্সিট কৰাৰ পিছত অকণমান আকৌ অলপ প্ৰফিট কম দেখালেহেঁতেন তাৰপিছত দেখিব ধুনীয়া মমেণ্টাম দিলে তো ঠিক আছে বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু আজি আপোনালোকে কি ট্ৰেড লৈছিলে কল লৈছিলে নে পুট লৈছিলে কলত বাৰু মইতো ডিকে পালোঁ আপোনালোকে যদি পুট অপশ্যন লৈছিলে তাতে আপোনালোকে ডিকে ফেচ কৰিছে কি নাই জনাব কেতিয়াবা কি হয় দুটাতে ডিকে হয় কলতো ডিকে হয় পুটতো ডিকে হয় আৰু কেতিয়াবা কলত ডিকে হয় পুটত ডিকে নহয় তো আপোনালোকে আজি জনাব আপোনালোকে যদি কল অপশ্যন বাই কৰিছিলে ডিকে পাইছে কি নাই পোৱা আৰু যদি পুট অপশ্যন লৈছিলে যদি বেলেগ প্ৰিমিয়াম লৈছিলে
মই আজি এডাম আনি লৈছিলোঁ। মই লৈছিলোঁ, মোৰ ষ্ট্ৰাইক প্ৰাইচটো দেখাই দিওঁ। মই লৈছিলোঁ, ইয়াতে ওলাই থাকে, 55,300 লৈছিলোঁ। আপোনালোকে যদি বেলেগ ষ্ট্ৰাইক লৈছিলে, ষ্ট্ৰাইকৰো কেতিয়াবা ডিপেণ্ড কৰে, কেতিয়াবা কিছুমান ষ্ট্ৰাইকে ডিকে বেছি দিয়ে, কিছুমান ষ্ট্ৰাইকে কম ডিকে দিয়ে, তো বহুতখিনি কথা থাকে। তো ঠিক আছে বন্ধুসকল, আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।